एक मिनट बेटे, मैं चेयर में हाथ ला सकती हूँ? जी जी। पर मेरे फादर इत्थे इस कुर्सी ते बैठते रहे, मैं कुर्सी को सलाम करदी हाँ। जी सलाम, सत श्री अकाल और नमस्कार मित्रों। इस वेले मैं पहुंचा वहाँ पुलिस स्टेशन किला गुजर सिंह। तो पुलिस स्टेशन का नाम आया है तो तुसीं परेशान नहीं होना। मैं वरियाम सिंह संधू साहब ते रजवंत कौर जी होरां नूं इत्थे लैके आया हाँ। एक खास एसोसीएशन है रजवंत कौर माँ जी होरां दी इस पुलिस स्टेशन दे नाल कि इन्हां दे जिहड़े बापू सन, इन्हां दे बाप सन, वो इत्थों थाणेदार सन जदों पार्टीशन होंदी है। तो इन्हों की ख्वाहिश सी, इन्हों का आने का कारण भी यही बनया है कि उस थान मैं जाके देखा जिथे इन्हों के बाप थानेदार सन। तो ये छोटे ही सन कि बापू जी पूरे हो गए, लेकिन वो सारी जिंदगी सोचते रहे कि मैं उन्होंने थावां ते जावां। सो इन्हों की ख्वाहिश अज इत्थे पूरी हुई है। इस वेले असीं खड़े हाँ थाना गुजर सिंह गढ़ी छाऊ दे विच और मिलते हाँ इत्थों के लोगों के नाल। SHO साहब तो जानते हैं कि उन्होंने कोई पुराना रिकॉर्ड है, तो नाले कि इन्हों के की जज्बात हैं ये भी तुहानूं फिर सुणवांदे हैं। चलिए जी। SHO साहब इन जी यूनस भट्टी साहब इन तो इन्हों की मुहब्बत वेलकम करके नाल मुबशर साहब इन जी जी आया कह रहे हैं जी। बिल्कुल बड़ी मुहब्बत भट्टी साहब तुहाडे स्टाफ दी कि तुसी इतना प्यारा वेलकम किया। जी आया कह कित्थे चलिए सर? आओ जी SHO साहब के रूम दे जी 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 प्लीज़ आओ जी आओ जी। असी आ गए हैं जी SHO साहब के रूम के अंदर और ये हैं मोहम्मद यूनस भट्टी साहब जिन्होंने वेलकम किया है। जी आया कहा है। एक मिनट बेटे, मैं चेयर में हाथ ला सकती हूँ? जी जी तुसी बैठ भी सकते हो। लो जी है मुहब्बत है प्यार तुसी देख सकते हो कि भट्टी साहब ने अपनी कुर्सी उन्होंने वास्ते छड़ दी है और वो इस टाइम बहुत जज्बाती हैं, बहुत उन्होंने रो रहे हैं क्योंकि यही कुर्सी सी जिहड़े उन्होंने बापू दी सी। तो वो ये सोच के ही कि कभी मेरा बाप इत्थे बैठता, कि बेशक चीज़ां बदल गई, बिल्डिंग्स बदल गई, लेकिन एक एसोसीएशन जिहड़ी है वो कभी नहीं बदलती, वो इंज ही रहती है। मेरा बर्थडे बेशक पाकिस्तान बन तो बाद आए, पर मेरे फादर इत्थे इस कुर्सी ते बैठते रहे, मैं कुर्सी को सलाम करदी हाँ। जिहड़े हुण कुर्सी ते बच्चे बैठे आ, मैं उन्होंने नमस्कार करदी हाँ कि उन्होंने अपनी कुर्सी, कोई कुर्सी छड्डदा नहीं, मैंने कुर्सी दी सिर्फ मान वास्ते प्यो अपनी। मैं अपने फादर दे जिहड़े यादां सी उन्होंने नाल हिट्टियां ला के मैं हुण तक जी रही हाँ, क्योंकि मैनू फादर अपने की कोई संभाल नहीं। मैं 1.5 साल की सी जब मेरे फादर इधरों वंड तो बाद चल गए उधर फिरोजपुर। मैंने ये नहीं पता भी वड्डे थानेदार इत्थे बने सी कि जां उधर बने सी। सानू थानेदार दियां धीआं करके पुकारदे सी। मैनू उही निग मैं वो लैंदी सी, मैं थानेदार दी धी, मैनू कोई पछाण नहीं, कोई याद नहीं। उच्ची उच्ची मैं अपने फादर नूं याद करके रोंदी सी हुण तक भी, क्योंकि भावें मेरी अपनी एज जिहड़ी आ गांह जाण दी हो गई आ, पर जिहड़ा माँ प्यो दा निग प्यार है वो हर एक नूं चाहीदा हुंदा। मैं अधूरी हाँ, मेरी अद्धी बांह है नहीं गी, अद्धा पासा है नहीं। मेरा फादर जिहड़ा ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ मैं सिफतां सुनदी सी अपने फादर दियां, मैं बड़े उच्चे मैं जवान सी, वो बहुत सोहणे सी, वो अंग्रेज़ां वर्गे सीगे, उन्हां दा नेचर बहुत अच्छी सी, बड़े ईमानदार ऑफिसर सीगे, बच्चों नाल बहुत प्यार करदे सीगे। उन्हां यादां नूं मैं हिक नाल ला के अज मैं इत्थे आई हाँ, इस मकसद नाल आई हाँ कि मेरी मदर, मेरा वड्डा भरा, मेरी सिस्टर वो गल्लां करदे हुंदे सी
ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੁਆਟਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ। ਇਹ ਥਾਣੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸੀਗੇ, ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਕੁਆਟਰ ਖੇਡਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਿਕਚਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਨਕਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਈ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਜੇ ਮੈਂ ਫਾਦਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਕਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਖਾਸ਼ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਵਰਿਆਮ ਸੰਧੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਾ, ਮੈਂ ਫਾਦਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਰਵਿਸ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਏਜ ਉੱਥੇ 1.5 ਸਾਲ ਉੱਧਰ ਗਏ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਔਨ ਡਿਊਟੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਰਬਾਦੀ। ਅਸੀਂ 4 ਭੈਣਾਂ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ, ਮੈਂ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦਾ ਬਰਥ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। मैं मोहम्मद यूनुस SHO किला गुजर सिंह लाहौर। और ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਾਜ਼ੀ ਦੀ ਇੱਕ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਔਰ ਕਿਲਾ ਗੁਜਰ ਸਿੰਘ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਹ SHO ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਔਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ, ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਝ ਹੀ ਸਮਝਣ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ 70-75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਆਪਣਾ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਨ, ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਲਾ ਗੁਜਰ ਸਿੰਘ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਬੱਬ ਹੈ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰੀਕੇ ਹਯਾਤ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਵਾਲਿਦ ਮੁਹਤਰਮ, ਉਹ 47 ਵੇਲੇ ਕਿਲਾ ਗੁਜਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ SHO ਸਨ। ਤੋ 47 ਦੇ ਬਾਅਦ, ਤਕਸੀਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਘੋੜੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਅਜੇ ਬੱਚੀ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਪਰ ਬੱਚੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਸਨ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਖੁੱਸ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਗੋਚਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਦਰਦ, ਅਜਿਹੀ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਾਸਤੇ ਕਲੇਜੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਲੇਜੇ ਨਾਲੋਂ ਲਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਜਾਂ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚ ਗਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਲਾਹੌਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ
ਇਹਦੀ ਭਰਾ ਤੇ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਸਨ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਗੁੱਜਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਜੋ ਯਾਦਾਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਸਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਗੁੱਜਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਤੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਗੁੱਜਰ ਸਿੰਘ ਇਹਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਦਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਲ੍ਹਾ ਗੁੱਜਰ ਸਿੰਘ ਦੇਖਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕਿਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਪਿੰਡ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵਰਾਗ ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰਮ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਖਮ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਚਿਰ ਕਿਲ੍ਹਾ ਗੁੱਜਰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜ਼ਖਮ ਤੇ ਮਰਮ ਨਹੀਂ ਗੀ ਲੱਗਣੀ। ਤੋਂ ਅੱਜ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਤੀਜਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਜ਼ਮ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਾਮਵਰ ਹਸਤੀ ਨੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਰਾਏ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੀਕ ਹਯਾਤ ਇਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਬੁਲਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਗੁੱਜਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਰਾਏ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁੱਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਬੱਬ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜਾ ਵਿਭਾਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੀਤਾ। SHO ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਯੂਨਸ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਾਂ। ਉਂਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪੈਂਡਾ ਘਰ ਤੋਂ ਕਰਦਾ, ਕਿ ਘਰ ਹੀ ਸਨ ਦੋਵੇਂ, ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਪੈਂਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਦਿਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇੜੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਤੌਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜੀ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੀ ਆਇਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਨੰਦਿਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਭਾਵ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰੀਕ ਹਯਾਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ SHO ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਯੂਨਸ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੇ ਖੁਸ਼ ਅਸਲੂਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਪਾਲਿਸੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੈਲਕਮ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਆਫਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਗੁੱਜਰ ਸਿੰਘ ਆਉਣ। ਇਹ ਥਾਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦਿਆਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਚੂੰਕਿ ਪੁਲਿਸ 'ਚ SHO ਸੀ ਇਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ, ਕਿਲ੍ਹਾ ਗੁੱਜਰ ਸਿੰਘ ਥਾਣੇ ਦੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਦਾਨਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਕੁਝ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਕੁਝ ਤਲਕ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੋੜੋ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੰਝ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੰਝ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ, 76 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਪਾਈਏ, ਲਹਿੰਦੇ ਔਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਕਰ ਫਿਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਰੇ ਹਨ, ਰਿਆਸਤੀ ਇਦਾਰੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅਗਰ ਯੂਨਸ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਕਈ ਮਸਲੇ ਇੱਥੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ,
ਇੱਥੇ ਆਏ, ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਫੁੱਲ ਖਿੜਨਗੇ। ਕਿਤਨੇ ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਸ਼ਾਇਦ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਹਿੰਦੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਵੇ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਡੈਸਪੋਰਾ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੀਏ। ਦੁਨੀਆ ਗਲੋਬਲ ਵਿਲੇਜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਗਲੋਬਲ ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਵਧਣ ਤੇ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਪੰਡ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਰੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਂ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅੰਜਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਅੱਜ ਐਂ ਲੱਗਾ ਵਾ ਮੇਰੀ ਫਾਦਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ SHO ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਥਾਣਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਸਰ ਇੱਥੇ ਸਰਵ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਖਿਆਲਾਤ ਨੇ ਇਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੁਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਥਾਣੇ 'ਚ SHO ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜਿੱਥੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰੀਕ ਹਯਾਤ। ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਹੋਈ ਆ। ਦੂਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਥਾਣੇ ਦੇ ਸਾਰੀ ਨਕਸ਼ੋ ਨਹਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਆ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੋਇਆ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਇੱਕ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਇਆ ਦਹਿਸ਼ਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਥਾਣੇ 'ਚ ਏਡੀਆਂ ਹਸਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਜ਼ਨ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਥਾਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕਮਾਲ ਆ। ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਲੋਕਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਡੇ IG ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਨੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਕਲਚਰ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੱਛੇ ਅਸਰਾਤ ਮੁਰਤਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਇੰਦਾ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹਣ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਿਭਾ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਰਗਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਰਜਵੰਤ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਧੂ ਬਣ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਵੰਤ ਕੌਰ ਢਿੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ SHO ਕਿਲ੍ਹਾ ਗੁੱਜਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਥਾਣਾ ਅਸਲ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆ। ਲੈ ਵੀ ਦੱਸ ਲਾ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਹੁਣਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਾਜਵੰਤ ਕੌਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਢਿੱਲੋਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਆ। ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ SHO ਸਰਦਾਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਧੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਭੈਣ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਆਇਆਂ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਥਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਰਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਆ। ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਪਿਕਚਰਸ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਦੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਦੇਖ ਕੇ
ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ SHO ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ।